салом. ахбори муҳимтарин рӯзро аз студияи радиои озодия шаҳри Прага ман Шаълои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома тоҷикистон қатли сафири Русия дар Туркияро шадидан маҳкум кард. Андрей Карлов баъди 3 соли сафирӣ дар Анкара кушта шуд. туфангашро берун кашид, аввал ба сафир тир андохт ва сипас ба хабарнигорон. мо аз тарс худро рӯи фарш андохтем. як гурӯҳи кори парлумони Тоҷикистон ба ислоҳи қонун дар бораи президент мепардозад. ин қонун дар ҳоле бознигарӣ мешавад ки соли гузашта Эмомалӣ Раҳмон ҳаққи ширкати бемаҳдудият дар интихоботҳоро ба даст овард. ва зиндагӣ дар вагон. як сокини ноҳияи Панҷ ки бародараш аз хона рондааст, маҷбур аст дар чунин кулба ва шароите зиндагӣ кунад. вазорати умури хориҷии Тоҷикистон қатли сафири Русия дар Туркияро қотеона маҳкум кард. вазорат рӯзи 20 декабр бо нашри нома ба унвони вазири умури хориҷии Русия қатли Андрей Карловро дар Анкара амали ваҳшиёна номид. дипломати собиқадори 62 солаи русро шоми 19 декабр зимни суханронӣ дар як осорхона дар Анкара куштанд. рӯзи сешанбе дар назди сафорати Амрико дар Анкара ҳам тирандозӣ сурат гирифт. рӯзи сешанбе дар шаҳри Анкара мардеро дастгир карданд, ки дар назди сафорати Амрико дар ин шаҳр тирандозӣ кард. фарди номаълум аз автомат 9 тир холӣ кардааст. дар бораи талафот ва ё осебдидагон гузориш нашудааст. ин ҳодиса чанд соат баъди қатли сафири Русия дар пойтахти Туркия сурат гирифт. Андрей Карловро ҳангоми ифтитоҳи як намоишгоҳи аккосӣ куштанд. вақти суханронии сафир, ҷавоне дар либоси расмӣ сафирро чанд тир зад. худи ӯро ҳам баъдан куштанд. мақомот гуфтанд, ки Мавлуд Олтинтош корманди 22 солаи полис буд, вале он рӯз кор намекард. ба бинои осорхона бо санади расмиаш ворид шуд. тирандозӣ дар пеши чашми хабарнигорон сурат гирифт. ӯ дар пушти сафир буд. аллоҳу акбар фарёд мезад ва мегуфт, ки шумо мардуми бегуноҳ дар Сурияро куштед ва подоши онро мегиред. туфангашро берун кашид, аввал ба сафир тир андохт ва сипас ба хабарнигорон. мо аз тарс худро рӯи фарш андохтем. ҳамсари сафирро барои шиносоии ҷасади шавҳараш ба сардхона бурданд. ҳамсаре ки пеши чашмони занаш кушта шуд. Владимир Путин раиси ҷумҳурии Русия шаби душанбе дар мулоқот бо Сергей Лавров вазири умури хориҷӣ гуфт, ки ҳамла кори дасти ҷинояткорон буд ва посухи Русия ба ин сахттар кардани мубориза бо терроризм мешавад. ин ҷиноят бешак як иғвое барои ба ҳам задани ҷараёни беҳбуди муносиботи Русияву Туркия ва барои ба ҳам задани ҷараёни сулҳ дар Сурия аст, ки Туркия, Русия ва Эрон пеш гирифтаанд. барои ширкат дар гуфтугӯи сеҷонибаи вазирони умури хориҷии се кишвар дар бораи Сурия, вазири умури хориҷии Туркия рӯзи 20 декабр ба Москав омад. дар ҳамин ҳол сафири Туркия дар Тоҷикистон Али Ривсал Коксал дар суҳбат бо хабарнигорон рӯзи 20 декабр дар душанбе гуфт, ин ҳамла муносибати Русия бо Туркияро халалдор намекунад. ин ҳамла на фақат ба дӯсти азизи мо сафир Карлов, балки ба тамоми мардум ва ба муносиботи Русияву Туркия буд. мо бисёр афсӯс мехӯрем ва касеро ки дар пушти ин ҳамлаҳо меистад дастгир мекунем. зоҳиран инҷо фақат як нафар нест ва мо онҳоро боздошт мекунем. ин ҳамла муносиботи моро баръакс тақвият мебахшад. бовар кунед, ҳамкориҳои моро мустаҳкамтар мекунад ва мо боз ҳам муттаҳидтар мешавем. ташаккур. Али Ривсал Коксал сафири Туркия дар Тоҷикистон суҳбат мекард. ва полиси Берлин мошини боркаширо, ки барои ҳамла ба гурӯҳе аз мардум истифода шуд, аз маҳалли ҳодиса берун бурд. шоми 19 декабр дар натиҷаи ҳамла ба як бозорчаи идона дар маркази Берлин 12 нафар кушта шуданд ва даҳҳо нафар ҷароҳат бардоштанд. мақомоти олмон гуфтанд, ки ҳамла амали террористӣ аст. ба нақли шоҳидон, ҷои ҳодиса оғӯштаи хун буд. тамоми шаб дар назди калисои Вилгелм дар Берлин маъмурони полису коршиносони тиббӣ кор карданд. калисои осебдида дар бомбарони Берлин дар соли 1943 яке аз рамзҳои ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ аст ва шаби душанбе дар ин ҷо яке аз ҳамлаҳои хунин
در چند دهه اخیر در آلمان رخ داد. یک ماشین بارکش را ساعت 8 شام به بازار ایدانه نزدیک کلیسا راندند. 12 نفر کشته شد و 50 نفر زخم برداشت. شاهدان به وحشت افتادند. من در نزد درآمدگاه بازار بودم که صدا بلند شد. دکان چپه شد و من زیر آن ماندم. بعداً دیدم که در نزد من چند نفرند و نمی جنبند. من می ترسم. حالا نمیدانم در کجای برلین امن میمانم. اکنون به کی باور کنم؟ در ماشین 2 نفر بودند. مسافرش هلاک شده است و راننده از ماشین بیرون آمده فرار کرده است. پلیس گفت مردی را در نزد بازار دستگیر کردند. مطبوعات می نویسد او پناهنده از افغانستان یا پاکستان است که این ماه فوریه به آلمان آمده است. ماشین به یک شرکت ساختمانی لهستان تعلق دارد و به گفته پلیس ممکن است آن را ربودند. صاحب ماشین بارکش چنین میگوید: بله، این راننده ما بود، ولی او به جای خالی کردن بار چرا به مرکز برلین می رفته است؟ وی 25 تن بار داشت. ماشین را باید یک خشیمن می راند. 15 سال راننده بود و با او چی کار کردند؟ زنش 4 ساعت است که با او تماس گرفتن نمی تواند. حمله به برلین به یاد اکثریت عین حمله در شهر نیسی فرانسه را به یاد آورد که آن زمان یک تونسی ماشین بارکش را در روز فتح باستیلیا برای مردم راند و 86 نفر را کشت. طایر سفر بود که گزارش میداد. و حالا از خبرهای تاجیکستان میگوییم. پارلمان کشور یک گروهی را تأسیس داده است تا قانون درباره انتخابات رئیس جمهور را همه طرفه بازنگری و اصلاح کنند. در این باره روز 19 دکبر به رادیو آزادی خبر دادند ولی نگفتند که کدام ماده‌های قانون اصلاح میشوند. اصلاح قانونی انتخاب رئیس جمهوری تاجیکستان بعد آن صورت میگیرد که امامعلی رحمان آخر سال 2015 پیشوای ملت اعلان شد و شرکت بی محدودیت در انتخابات ها را پیدا کرد. عبدالله اشرف در این باره میگوید. در تاجیکستان یک گروه کوری به کار شروع کرد که باید در دوام 3 ماه آینده طرح نوی قانون انتخابات پرزیدنت تاجیکستان و همچنان انتخاب وکیلان مجلس نمایندگان را باید تهیه کنند. این گروه کاری با یک قرار شورای مجلس نمایندگان تأسیس یافته است که زیر آن شکرجان ظهورов رئیس مجلس نمایندگان امضا گذاشته است. این گروه 8 نفری عبارت از وکیلان پارلمان و مقامداران اداره‌های گوناگون دولتی باید در دوام 3 ماه آینده طرح نوی این دو قانون را پیشنهاد کنند. مقامات میگویند هدف از وارد نمودن تغییر و علاوه‌های نو و قانون انتخاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و همچنان وکیلان مجلس عالی این مطابق نمودن این دو قانون با قانون‌های قبلا در تاجیکستان قبول شده است. هدف از اشاره مقامات و مطابق نمودن این دو قانون وارد نمودن تغییر علاوه‌ها در پی رایپرسی روز 22 می به سرقانون جمهوری تاجیکستان است. یادآور می‌شویم روز 22 می سال روان با سرقانون و یا کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در مجموع 40 تغییر علاوه‌ها وارد کرده شده بود و مهمترین آنها پایین بردن سن نامزد به ریاست جمهوری است و همچنین بالا بردن سن نامزد به وکیل مجلس نمایندگان و مجلس ملی بود. یادآور می‌شویم سن نامزد به رئیس جمهوری از 35 سال قبلی تا به 30 ساله پایین برده شد و سن نامزد به وکیل مجلس نمایندگان برعکس از 25 سال قبلی تا به 30 ساله بالا برده شد. همکنون مقامات میگویند در این دو قانون باید این تغییرات های اخیری به سرقانون وارد شده باید تجسم یابد. عبدالله اشرف، شهلا عبدالله و رادیو آزادی دوشنبه. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک خانواده در ولایت ختلان زمستان امساله را در واگن پشت سر می‌کند. پدر این خانواده میگوید بنابر ناگاهی و کم سوادی از منزل زیستش محروم شدن ماه‌های زیاد با کودکان نابالغش در بدر است. شکایت‌های آنها برای بازپس گرفتن منزل زیست هیچ نتیجه نداده است و هنوز معلوم نیست که این زندگی آنها در کلبه آهنین چند مدت ادامه خواهد کرد. همکاران ما زندگی این خانواده را به نوار گرفتند.
در این کلبه آهنین یک سال است که عائله عبارت از 5 نفر زندگی میکنند. خدایقل اورازوف پدری خانواده میگوید نادانسته امضا کردن یک سند سبب شد که او به این کلبه آهنین به دهه کاکلی فرخار بیاید. عریضه برادرش را 2 سال پیش امضا کرد و از حق زندگی در خانه پدری واقع در ناحیه 5 محروم شد. اینا 7 سال شد خیلی با جنجالی دوام داره. 7 سال 1 سال 2 سال هم نه 7 سال شد. خینایدا خیلی قانون نفهمی. یک ای دادم گفت که خواهیم خونه اتمن ما بشینیم. ای همجا بشینیم ما همه خیلی که خونه اتم هم خیلی خونه ساخته بودیم. چی 3 ماه کردم میتونم گفته. 2 بچه را فایرات کرد. اومدن نوشتن پادپس کنیم. پادپس کردم دیگه همون خاطی تمام هیچی نپرسید. جواب گفت تمام. دیگه آنا مانا گفتم هیچی درک نه. دیگه بعد برین گمشنه سر کرد. پای کردن سر کرد. بعد چی کردم؟ با پیش ادوکات رفتم گفتم که تو همواره بخون چی گپای؟ گفت که گفت دایی شما دا هیچ خودت بخش دایی گفت راضی شدی؟ گفتم راضی شدم. او وعده داده خانه ساخته میتونم گفته. در جای نیسته گفت یگان چی خانه پانه کردم میتونم گفته نیسته کاغذ نیسته گفت اینو نوشته حکومت دولت کاغذ باور میکنه. این کلبه را مقامات فرخار به این عائله دادند و خدایقل جنگلبان این منطقه است. برای این کارش در یک ماه 300 سامانی میگیرد. آرد ما بیام، روغن ما نمیام، روغن ما بیام، شکر ما نمیام. خدا عیده بعد چیش دولت دار کنه یتیم فن همین واگونه که وارده دیده شیشته. خونه او چنده قریب 3 ماه پیشکی خونه او چنده. بعدی 3 ماه اتیر ده 6 ماه در اتیر گشت میدون ده. کلبه آهنین را گرم کرده نمی توانند. پی در پی آتش گراندن در بخاری بابایی سردی زمستان را در فضای خانه نمی شکند. تابستان باشه در بیرون خوب میکنی. زمستان در خانه در خوب کده نمیشود. جا در گودکام نمیغنجیم. چیکار کنیم دیگه؟ او حال من بده. کوپاچه‌ها همش در بالای گودکام میپرتم که همه خانه که در نام برآورده. جورا آینده مشکل چیز نیست. ای زندگی مو هم یک بیگا بیست همینجا میدونی. الان کمپر ما حامله داره. اینا کاغذ باقی اوزی پوزی گذاشته آورده. اونا 6 ماه بوده. خیلی خدا داده چیکار کنم میره. 3 ماه بعد یک کمپرم گلاگ بیوا. ما گوشه میبرم اون را نمیدم. او وقتی میبره او گلاگ. یک روزه چاقلا دانجا چقدر میشه. اینا خودت فکر کن. دهه کاکلی هم مرز افغانستان در 70 کیلومتری مرکز فرخار قرار دارد. فرزندان خدایقل و دولتبی هر روز راه درازی را طی کرده به مکتب می روند. 3 کیلومتر هست اونا. اینا آکاش خاطر می روه، آکاش خاطر میاد مکتب می روه اینا. او 8م سینف تا میخونه، 9م دا اینا گلاگم یکم دا. اینا آینده می روه. خانواده محتاج بارها به دادگاه برای بازپس گرفتن منزلی پدری مراجعت کردند ولی پاسخی مثبت نگرفتند. برای همین مجبور هستند که زمستان را در داخل کلبه آهنین و تابستان را در بیرون آن سپری کنند. و خبر ورزشی هم داریم. انجمن خبرنگاران ورزشی تاجیکستان گرزانداز دلشاد نظرов را بهترین ورزشگری سال 2016 اعلان کرد. دلشاد نظرов در بازی‌های تابستانه المپیک امسال در ریو دی ژانیرو گرز را با مسافت 78 متر و 68 سانتی متر هوا داد و با مدال طلا به وطن برگشت. نرزل لطیبов رئیس انجمن ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان ضمن معرفی 10 ورزشگری بهترین سال گفت مدال دلشاد نظرов در المپیاد ریو 2016 اولین مدال طلایی منتخب تاجیکستان در بازی‌های المپیک به شمار می‌رود. با گفته لطیبов 10 ورزشگری بهترین سال را بیش از 70 ژورنالیست رشته ورزشی نشریه و خبرگزاری‌ها و تلویزیون و رادیو توسط پرسش معین کردند. با این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی.org و صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. تا برنامه‌های فردا خدا نگهداری هر یک شما.